میں بہت حسین تھی۔ احمد نے مجھے شادی کی ایک تقریب میں دیکھ کر پسند کر لیا اور والدین پر بے حد دباؤ ڈالا کہ میرا رشتہ مانگے۔ میں اس وقت انٹر میں تھی، اس سے آپ میری کم عمری کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے لیے آنے والا احمد کا رشتہ کوئی پہلا رشتہ نہ تھا جو میرے لیے آیا ہو، لیکن والدین کے دل کو یہ رشتہ اچھا لگا اور انہوں نے حامی بھر لی۔ احمد صرف شکل و صورت کا ہی اچھا نہ تھا بلکہ ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر بھی فائز تھا۔ میں بظاہر جتنی خوبصورت اور حسین تھی، تقدیر میری اتنی ہی بدصورت تھی۔ مجھے یاد ہے کالج لائف کے ابتدائی دنوں میں ہاتھوں کی لکیروں کا علم جاننے والی ایک لڑکی نے میرا ہاتھ دیکھ کے کہا تھا، خوبصورت ہاتھ میں بدصورت لکیر، جسے میں نے سر جھٹک کر نظر انداز کر دیا تھا۔ احمد عورتوں کا رسیہ اور پرانا جواری تھا۔ تمام تنخواہ عورت اور جوئے پر خرچ ہو جاتی تھی۔ ساس اپنے بیٹے کے گنوں سے واقف تھیں، لہٰذا 1 مہینے بعد ہی مجھے الگ کر دیا گیا۔ وہ جب تک ساتھ رہیں تانے دیتی رہیں کہ احمد نے تمہیں کہاں دیکھ کر پسند کیا تھا، تم اس سے کہاں ملتی رہیں، وغیرہ وغیرہ۔ خیر، میری گھریلو زندگی بہت مشکل گزر رہی تھی اور اسی دوران پہلے ایک بیٹے کی ماں بنی، اور جب میرے دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو جوئے کی رقم کے تنازع پر احمد کو کسی نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک الگ طویل داستان ہے۔ قصہ کوتا، والدین مجھے دونوں بیٹوں سمیت اپنے گھر لے آئے۔ والدہ نے میری ہمت بندھائی، بچے خود سنبھالے اور میں نے تعلیمی سلسلے کو پھر سے جوڑا اور یوں گریجویشن کر لی۔ پھر میں نوکری کی تلاش میں ماری پھرتی رہی۔ نوکری تو نہ ملی، بر مل گیا۔ ہوا یوں کہ میں اپنے والد کے دوست انکل فہیم کے توسط سے جس پرائیویٹ ادارے میں نوکری کے لیے گئی تھی، اس ادارے کے مالک جاوید مرزا مجھ پہ لٹو ہو گئے اور مجھے انہی کے توسط سے جاوید مرزا نے میری والدہ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ فہیم انکل نے اس رشتے کے حوالے سے یہی بتایا کہ انکل کا بیٹا جاوید مرزا کی فرم میں ملازم ہے۔ جاوید مرزا اچھی شہرت رکھنے والا ایک ہمدرد انسان کے طور پر مشہور تھا۔ اس سے زیادہ انکل کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ اس رشتے کی بابت جب مجھے علم ہوا تو میں نے والدہ سے صاف انکار کر دیا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گی، میں اپنے 6 اور 7 سال کے بیٹوں کو کما کر خود پال لوں گی۔ والدہ نے جاوید مرزا کو صاف انکار کر دیا، لیکن جاوید مرزا نے ہماری چوکھٹ نہ چھوڑی۔ اس نے ہمارے گھر اپنی آمد و رفت جاری رکھی اور ہوشیاری سے بچوں کو اپنے قریب کر لیا۔ بچے اسے دیکھتے ہی انکل انکل کی رٹ لگا دیتے، وہ ان کے لیے کھلونے اور دیگر اشیاء لے کر آتا۔ میں اور والدہ سختی سے منع کرتے تو ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیتا۔ اسی دوران میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ امی نے کہا کہ وہ میرے دونوں بھائیوں کی شادی ایک ساتھ کریں گی۔ جب بھابیاں گھر میں آئیں گی تو میں ان کی آنکھوں میں کھٹکوں گی، لہٰذا انہوں نے میرے لیے ایک بار پھر رشتے کی تقاضا شروع کر دی۔ اس مرحلے میں میری ایک دوست میرے لیے اپنے انکل کا رشتہ لائی، جنہوں نے اولاد نہ ہونے کے سبب بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ اس رشتے کے حوالے سے جب ہر طرح معاملات طے ہو گئے، تب انہوں نے یہ شرط رکھی کہ میرے بچے میری والدہ پالیں گی، البتہ خرچہ وہ اٹھائیں گے۔ میں بچوں سے جدا ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لہٰذا یہ بات ختم ہو گئی۔ اس صورتحال کا جب جاوید مرزا کو علم ہوا، تب اس نے امی سے میرا ہاتھ دوبارہ مانگا اور کہا، مجھے آپ کی بیٹی بھا گئی ہے، مجھے اس کے بچوں پر ترس آتا ہے کہ وہ بن باپ کی یتیم ہے۔ وہ والدہ کے دل میں جگہ بنا ہی چکا تھا، مگر خدا جانے کیوں مجھے نہیں بھاتا تھا، حالانکہ ہمیشہ انتہا کی شرافت کا مظاہرہ کرتا تھا۔ امی نے اس رشتے کے لیے مجھے زبردستی راضی کیا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور پھولوں میں رکھے گا، تمہارے بچوں کو باپ کا پیار بھی دے گا۔ میرا نکاح بہت سادگی سے ہوا۔ مہمان جاتے ہی جاوید مرزا نے تنہائی میں کہہ کر ششدر کر دیا کہ فی الحال میں امی کے پاس رہوں گی، وہ گھر کا بندوبست کر کے مجھے رخصت کروا لے گا۔ امی بھونچکی اسے تک رہی تھی کہ اس نے نکاح سے قبل ہمیں ایسی کوئی شرط کیوں نہیں بتائی تھی۔ امی کے استفسار پہ وہ بولا، میں نے آپ کو پہلے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ میری والدہ رشتے کے لیے تیار نہ تھی۔ خیر، میں موقع ملتے ہی انہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ ہماری حلق میں چھچندر پھنس چکی تھی، لہٰذا اگلنا اور نگلنا دونوں ناممکن تھے۔ امی چپ سادھتے ہی بن پڑی۔ میں اب ماں کے گھر ہی رہنے لگی اور کڑتی رہی کہ جب یہیں رہنا تھا
तब गले में इस ढोल को लटकाने की क्या तुक थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने चोला बदला और मेरे बेटों से उसका रवैया बदलने लगा। वो खाने पीने का बहुत शौकीन था, भर भर के चीजें लाता और दिन रात मुझसे पकवाता। अम्मी लाख मना करती, एक ना सुनता। और फिर ऐसी ही जिंदगी के दौरान में जब उसकी बेटी की माँ बनी तो एक रात अचानक वो मुझे अपने घर ले गया। वहां जाके ये ओहदा खुला कि उस घर में उसकी बीवी और 4 बेटे पहले ही मौजूद हैं। मैं बहुत रोई पीटी, मगर रोने से हालात बदलते हैं ना, मेरे हालात बदले। अपने घर लाकर तो वो मुझसे बिल्कुल लापरवाह हो गया था, दिन रात अपनी औलाद के चोंचलों में लगा रहता। मुझ पर एक नई इफ्ताद पड़ गई थी कि सास और सौत दोनों मिलकर मुझसे लड़ती और जीने ना देती, जलील करती। बाकायदा मुझे बाजारी औरत कहा जाता कि मैंने उनका शौहर और बेटा छीना है। मैं रात दिन अपने हालात की दुरुस्तगी के लिए दुआएं करती, कुड़ती, सोचती कि जावेद मिर्जा ने बस मेरे हुस्न से शादी की थी, मुझसे नहीं। उस घर में मेरी वजह से जावेद मिर्जा और उसकी बीवी में लड़ाई झगड़े रोज का मामूल थे। वो रूठ कर मैके चली जाती, तब उसे ये मना कर ले आता। उसकी झूठी सच्ची बातों पर मुझे धुनक के रख देता। हमारे यहाँ तो मर्द ने कभी अपनी बीवी को गाली तक न दी थी, यहाँ ये फहश गालियों के साथ साथ मार मार कर मेरा जिस्म उधेड़ देता था। मैं शर्म में ये सब माँ से छुपाती रही और फिर बीवी की शिकायतों से तंग आकर उसने मेरे दोनों बच्चों को मेरी माँ के हवाले कर दिया। क्या हम इन्हें नहीं रख सकते? वो बच्चों पर बहुत जुल्म करता था, लिहाजा माँ ने उन्हें पालने की हामी भर ली। अब मैं सोचती कि इस दगाबाज से तो वो साफगो शख्स अच्छा था जिसने खुलकर कह दिया था कि बच्चे वालिदा पालेंगी, खर्चा मैं दूंगा। इधर मेरे भाइयों की शादी हो चुकी थी, भाभियों को मेरे बच्चे खटकते थे। माँ ने बहुत मुश्किल से उन दोनों की परवरिश की थी। इधर जावेद मिर्जा से मुझे 2 लड़कियां हो गईं। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि उसने कमाल होशियारी मेरे बेटों को अपनी बेटियों से जो मुझसे हुई थी दूर रखा। उसने इस बात को पसंद न किया कि मेरे बच्चे मुझसे मिलने उसके घर आए। मैं ही कभी कभार अम्मी के घर जाकर उनसे मिल लेती थी। आए दिन की सौत की शिकायतें, सास के ताने, शौहर का रवैया, बच्चों से दूरी ने मुझे नींद दीवाना कर दिया था। बस अब तो घर था, घर के सारे काम और वहां रहने वाले लोगों की दिन रात खिदमत। मेरी हालत देखकर लगता ही ना था कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, अच्छी खासी मासियों से मुशाबेह हो गई थी। इसी तरह जिंदगी बसर करते वक्त काफी आगे वक्त सर का। सौत के लड़के जवान हो गए थे और अब मुकम्मल तौर पर घर पर उसका राज और कब्जा था। शौहर और सास दोनों की बागें अब मुकम्मल तौर पे उसके हाथ में थीं। सास खुद एक अमीर औरत थी, उसकी काफी जायदाद, रुपया पैसा था। वो मुझे हकारत से देख के मुंह मोड़ लेती। सौत जिस तरह चाबी भरती वो उसी तरह के इशारों पर नाचती। मुझे कहती, तुमने मेरे बेटे को अपनी अदाओं से काबू में किया है, तुम एक बद किरदार औरत हो। मेरी सौत के 3 बेटे कमा रहे थे, उसने उनका पैसा खर्च करने के बजाय बैंक में जमा करना शुरू कर दिया। वो घर के खर्चे में उनकी एक पाई भी खर्च नहीं करती थी। फिर अचानक इसी बात पर एक रोज शौहर और सौत दोनों में घमसान का रन पड़ा। जावेद मिर्जा ने हस्बे आदत पहली बीवी को मारना शुरू किया। अभी ये मारपीट शुरू ही हुई थी कि सौत के जवान लड़कों ने बाप को धुनक के रख दिया। जावेद मिर्जा ने एक तलाक दे के सौत को बच्चों समेत घर से निकाल दिया। ये सारी सूरत हाल देखकर सास साहिबा ने हस्बे साबिक वही मुझे कोसने देना शुरू कर दिए कि खुदा तुझे गारत करे, तू मर जाए। न जाने वो कौन सा लम्हा था कि मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मेरे मुंह से निकला, आमीन, खुदा करे मैं तो मर जाऊं और आपके भी सब मर जाएं, मगर आप जिंदा रहें और मौत को तरसें, मौत मांगे और मौत आपको ना आए। मैं रोती हुई अपने कमरे में चली गई और फिर हुआ यूं कि सास कोसने देती हुई जूं ही पलटी, तेवरा कर गिर पड़ी और अपनी टांगे तोड़वा बैठी। अस्पताल लेकर गए, टांगों का ऑपरेशन हुआ, रॉड पड़ी, लेकिन ये सूरत हाल उस वक्त के साथ साथ बिगड़ती ही गई और सास का हाल खराब से खराब तर होता गया। जावेद मिर्जा सौत को निकाल के बहुत परेशान हो गए थे। वो उनकी बीवी और जवान बेटों की माँ थी। अब उन्हें बुलाना चाहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कुछ दिन मैके में रहने के बाद उन्होंने किराए पर घर ले लिया। अब भला वो उस साइको के पास क्यों आती? अब वो घूमने फिरने, मिलने मिलाने, खाने पीने, खर्च करने में आजाद थी। वरना तो जावेद मिर्जा हम दोनों बीवियों को हमारी माँ, बहन, भाइयों तक से मिलने नहीं देता थे। मगर अब तो सौत कभी मैके में होती, कभी मैका उनके घर। जावेद मिर्जा ने मेरे 2 लड़के छुड़वाए, कुदरत ने उसके 4 लड़के छुड़वा दिए। मेरी सास अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अपनी बेटी के पास चली गई थी। उन्हें मेरा बदला लेने का खौफ था कि अब वो मुकम्मल तौर पे मेरे रहमो करम पर होंगी, लेकिन बेटी उन्हें कब तक संभालती।
समझा बुझा कर मेरे पास भेज दिया। वो मुकम्मल माजूर थी, ना चल सकती थी ना फिर सकती थी। उन्होंने बिस्तर ही को अपना घर बना लिया। अब जब मेरी खिदमत की उन्हें कदर हुई तब उनका रवैया मेरे साथ अच्छा हो गया। ये शायद ये मौका शनासी थी। इसी दौरान मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। मेरे दोनों बेटे जवान हुए, बहुत अच्छे रोजगार से वाबस्ता होने के बाद वहीं मेरे भाइयों के साथ रह रहे थे। आज मेरी सास की 3 लड़कियों और 2 दामादों का इंतकाल हो चुका है, मगर सास की रूह अपने जिस्म को छोड़ने को तैयार नहीं। ये हड्डियों का ढांचा बन चुकी हैं। सास को दी गई बद्दुआ को आज मैं खुद झेल रही हूँ। ये इतनी ज़ईफ हो चुकी हैं और जिंदा हैं। इनकी तवील जिंदगी के सबब मैं अपनी जिंदगी से बेजार आ चुकी हूँ। दूसरी तरफ जावेद मिर्जा भी बीमारियों की पोटली बन चुके हैं, जबकि मेरे दोनों बेटे शादीशुदा हैं और सुख चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं जावेद मिर्जा को छोड़कर उनके पास आ जाऊं, मगर मैं सोचती हूँ सास और शौहर को इस हालत में छोड़ के कैसे चली जाऊं। मैंने अपनी दोनों बेटियों की भी शादी कर दी है, वो अपने भाइयों से मिलती हैं। बहरहाल मैं अब 2 बीमारों की तीमारदारी करते करते जिंदगी की बाजी हारने चली हूँ। न जाने कब तक मेरी जिंदगी का ये दिया ऐसे ही रोशन होगा, या शायद मेरी सास के साथ ही मेरी जिंदगी का दिया भी बुझ जाएगा।